Good morning. So last time we annuity discuss future value, present value. Okay, formulas okay. So future value of single cash flow formula F is equal to CF into 1 plus I the whole raised to n. Then future value of annuity regular A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I. Then future value of annuity due. Okay. Annuity regular or annuity due difference and that no. Annuity regular means first payment should be at the end of the first period. But in case of annuity due, first payment will be at the beginning of the annuity. Okay. So A and I is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I into 1 plus I. Then present value of single cash flow P is equal to F divided by 1 plus I the whole raised to n. Then annuity regular in the present value formula V is equal to A into P and I, where V is the present value and A is the annuity amount, P and I is the present value factor or discounting factor. So then the formula 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I into 1 plus I the whole raised to n. Then annuity due, compute the present value as if it were an annuity regular for 1 period short. 1 period short plus step value in the initial payment and receipt to add present value of annuity due. Clear like the formulas. Then next head, applications of annuity. Applications of annuity. First one, leasing. Then leasing means leasing. Get on leasing like leasing. Leasing is a financial arrangement. Financial arrangement under which the owner of the asset, that means lessor allows the users of the asset, lessee, to use the asset for a defined period of time, means lease period, for a consideration called a lease rental, payable over given period of time. Okay. So that means leasing asset ഉണ്ട്. ഈ അസറ്റിന്റെ ഓണറെ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക്? ലെസർ. ഈ അസറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്? യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? സെയിൽ അല്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ, യൂസർ. ഓക്കെ. സോ ഈ യൂസറെ എന്ത് വിളിക്കാം? ലെസ്സി. സോ ഓണർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ലെസർ 5 വർഷത്തേക്ക് 5 ഇയറിലേക്ക് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്? ലെസ്സി ലെസർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? റെന്റ് കൊടുക്കും. ഇനിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലീസ് റെന്റൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക ലീസിംഗ് മീൻസ് എന്താണ്? ഒരു റെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? സോ ഓണർ ഓഫ് ദ അസറ്റ്, സോ ലീസിൽ കോൾഡ് വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? ലെസർ എന്താണ്? ഇത്ര വർഷം ഇത്ര പീരീഡിലേക്ക് യൂസർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ലെസ്സിക്ക് എന്താണ്? ആ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽ നടക്കുന്നില്ല. സോ ആ പീരീഡിൽ മൊത്തം എന്താണ്? പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അയാൾ എന്ത് കൊടുക്കും? റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കും. അത് ഈ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ലീസ് റെന്റൽ. ഈ അഗ്രിമെന്റിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ 5 ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ഇയാൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാകും. ഒരു വീടാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ റെന്റൽ അഗ്രിമെന്റ് അതിനുശേഷം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിയും. ദെൻ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ഈ പീരീഡ്, പുതിയ പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇയാൾ തീരുമാനിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ലീസിംഗ് അഗ്രിമെന്റ്. So financial arrangement under which owner of the asset called lessor allows the user of the asset, lessee, to use the asset for a defined period of time, lease period, for a consideration called lease rental, payable over a given period of time. Okay. Then in നമ്മുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ എന്താണ് ആനുവിറ്റിയിൽ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം.
A limited considering a proposal of purchasing a machine either by making full payment of rupees 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rental of rupees 1,250. 1,250. In bracket, company can borrow money at 14% compounded annually. So, എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു പുതിയ മെഷീനറി വേണം. ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പർച്ചേസ്. ഓക്കെ, സോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പേയ്മെന്റ്? എത്രയാണ്? Company considering proposal of purchasing a machinery either by making full payment. So either by making full payment of rupees 4,000. So purchase ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെലവാകും? എത്രയാണ്? 4,000 rupees 4,000. That means ഇന്ന് ചെലവാകും അല്ലെ? പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം. സോ കമ്പനിക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് 4,000 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. ഇത് ഓപ്ഷൻ 1, then ഓപ്ഷൻ 2. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ലീസിന് എടുക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ എന്താണ്, കമ്പനി മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല, അതിനുപോലെ എന്താണ്, ലീസിന് എടുത്തിട്ട് എത്രയാണ്, എത്ര ഇയേഴ്സിലേക്കാണ്? 4 വർഷത്തേക്ക്, 4 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ആനുവൽ റെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള 1,250 വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ലീസ് ഓപ്ഷൻ. സോ ഇവിടെ ലീസില് എന്താണ് 1,250, 1,250, 1,250, 1,250 അല്ലെ വെച്ച് 4 വർഷം കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് 4 വർഷം. സോ ഇതില് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബെറ്റർ? പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ബെറ്റർ, ലീസ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ബെറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ? ഇതാണ്. സോ ഇവിടെ എത്രയാണ് ചെലവാകുന്നത്? പർച്ചേസ് ഓപ്ഷനിൽ 4,000, ഇവിടെ ലീസ് ഓപ്ഷനിലോ 1,250 വെച്ച് 4 വർഷം. സോ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ? ഏതായിരിക്കും? ലക്ഷ്മി, ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ? പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ബെറ്റർ എന്നാണ്. കാര്യം എന്താണ്? കേട്ടില്ല. സോ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം, ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 4,000, ലീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 4ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 5,000 വരും. സോ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഈ 4,000 നമുക്ക് എന്നാണ് ചെലവാകുന്നത്? ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്നാണ് ചെലവാകുന്നത്? ഈ 4,000 പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ന് ചെലവാകും? ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ? സോ ഇന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? ഈ 4,000. സോ ഈ 1,250 എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡില് അല്ലെ? ഇത് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡില്. ഇതെപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? തേർഡ് ഇയർ എൻഡില്. ഇതെപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 4th ഇയർ എൻഡില്. ഇപ്പം ആക്ച്വലി ലക്ഷ്മി എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രസന്റ് വാല്യൂവും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവും കൂടെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് ബെറ്റർ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ ഇത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അതിനെ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലക്ഷ്മി? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടും എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? പ്രസന്റ് വാല്യൂയിലേക്ക്. ഒരു ഈക്വൽ, രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു ആനുവിറ്റി റെഗുലർ ആണ് അല്ലെ? ആനുവിറ്റി റെഗുലർ അല്ലേ? അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? കമ്പയർ ചെയ്യാലോ. സോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന തെറ്റിതാണ്. 1,250 4 എടുത്തിട്ട് 5,000. ഇവിടെ 5,000 ചെലവാ, ഇവിടെ 4,000 ചെലവാത്തുള്ള 4,000 ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. സോ അത് എന്തേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല?
ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഡിസിഷൻ ആണ്. നമുക്ക് അതങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ വേണ്ട. ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾറെഡി 4000 ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, 4000 തന്നെയാണ് റൈറ്റ് നൗ ടുഡേ ആണ്. ബട്ട് എന്താണ് 4 പേയ്മെന്റ്സിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പേയ്മെന്റ്സ് ഓരോ വർഷവും വേണ്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ആനുവിറ്റി റെഗുലറിന്റെ ഈ 1250 വെച്ചുള്ള ആനുവിറ്റി റെഗുലറിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ V is equal to A into PNI. V is equal to A എത്രയാണ്? 1250. PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? 14% കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി. 14%. സോ PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഇൻറ്റു 1 divided by 1.14 equal to 4 times then GT, equal to 4 times GT. One divided by 1.14, 1, 2, 3, 4 GT into 1250. Third present value 3,640. 3,642. 3,642.11. സോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ 4000. ലീസ് ഓപ്ഷന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ? 3642. സോ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ലക്ഷ്മി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതാണ്? അല്ലെ? സോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആദ്യം എന്താണ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത്? പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ്, പല വർഷത്തിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ഡിസിഷൻ മാറിയില്ലേ? സോ ഏതാണ്? സോ ഇത് 4000 ആണ് കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്നത് ടുഡേ. ഇത് എത്രയേ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ? 3642 കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകത്തുള്ളൂ. സോ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ? ലീസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ. സോ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, എക്സാമിന് ലീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഫോർമുലയാണ്. ലീസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അമൃത? ശിവശങ്കർ, സിദ്ധാർത്ഥ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം, അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ? ലീസിങ്. സോ സിദ്ധാർത്ഥന് എന്താണ് ഡൗട്ട്? എന്താണ്? സോ നെറ്റ് കേട്ടാൻ അല്ലേ? സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A limited considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years. So 1250 രൂപയ്ക്ക് ലീസിന് എടുക്കാൻ ഒന്നുകിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, ഇന്ന് തന്നെ 4000 രൂപ കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം 1250 വെച്ച് 4 വർഷം കൊടുത്ത് ലീസിന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് 4000 എന്ന് കൊടുക്കണം, ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം. അതാണ് എന്ത്? സോ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4000 എന്താണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ലീസ് ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു മെഷീനറി റെന്റിന് എടുത്താൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ റെന്റിലായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യത്തെ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ റെന്റില്, സെക്കൻഡ് ഇയർ റെന്റില്, തേർഡ് ഇയർ റെന്റില്, ഫോർത്ത്. ഇത് ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും? 5000 വരും. അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഇത് പ്രസന്റ് വാല്യൂവും ഇതെന്താണ്? ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ റെന്റിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ, ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയർ റെന്റിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ, തേർഡ് ഇയർ റെന്റിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ, ഫോർത്ത് ഇയർ റെന്റിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. സോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണ്? രണ്ടും ഒരു ബേസിലേക്ക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇത് എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ആനുവിറ്റി റെഗുലർ ആണ്. സോ ഇതിനെ നേരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക? ഇതിന്റെ ഈ ആനുവിറ്റി റെഗുലറിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? V is equal to A into PNI. A എത്രയാണ്? 1250. PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 14% ആണ്. സോ 1 divided by 1 plus I, 1 divided by 1.14 equal to 4 times then GT.
1 divided by 1.14, 4 times equal, because 4 വർഷത്തെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. GT എടുക്കുക, അതിനെ 1250 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3642 ആയിരിക്കും. സോ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷനിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാകുന്നതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ 4000, ലീസ് ഓപ്ഷനിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാകുന്നതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്ര വരുന്നുള്ളൂ? 3642. സോ ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാകുന്നതിൽ കുറവ് ഏതാണ്? ലീസ് ഓപ്ഷനിലാണ് കുറവ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ബെറ്റർ? ലീസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. Capital expenditure means purchasing an asset which result in outflow of money today and in anticipation of benefits, that means cash inflows which would flow across the time of investment. Okay, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ, സോ നമ്മൾ ലീസ് അഗ്രിമെന്റിൽ എന്തായിരുന്നു? ഒന്നുകിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് പോകാം. ഇതെന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, മെഷീനറി ആകാം, എന്തുമായിട്ട് അസറ്റ്. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിന് ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? സോ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ ലീസ് ഓപ്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതല്ല, മെഷീനറി ഇപ്പോഴത്തെ എന്ത് നിലയാണോ ഉള്ളത്, പുതിയതായിട്ട് മെഷീനറി വന്നാൽ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം? മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വെദർ ടു പർച്ചേസ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ. സോ ഞാൻ മെഷീനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന ഡിസിഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോയിൽ എന്തായിരുന്നു? മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ഓപ്ഷന് പോകണോ? ഇതെന്താണ്? മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്താണോ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മീൻസ് നമ്മളപ്പോ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം, അസറ്റ് വിത്ത് റിസൾട്ട് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എമൗണ്ട് ചെലവും, ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവ്, ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ്, അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫാക്ടർ കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് നൗ ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് 1000 എംപ്ലോയീസ്. 1000 എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീനറി വന്നാൽ എനിക്ക് എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് ഒരു 200 എംപ്ലോയീസിനെ ഒഴിവാക്കാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 800 എംപ്ലോയീസേ വരുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മെഷീനറി വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? ഈ 200 എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജ് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇതാണ് ടുഡേ ഇൻ ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വിച്ച് വുഡ് ഫ്ലോ അക്രോസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ ഈ മെഷീനറി 5 years ആണ് അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തേക്കാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർപ്പസിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആകില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് മെഷീനറി, യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയാം, 5 years ആണ്. സോ ഈ 200 എംപ്ലോയീസിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താകും? സോ ഇത്രയും 200 എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജ് കൊടുക്കുന്നത് കുറയുക മീൻസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെനിഫിറ്റ്, ഒരു ഇൻഫ്ലോ പോലാണ് വരുന്നത്, ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ? സോ ഈ 5 വർഷം ഇത്ര ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ബെനിഫിറ്റ്, തേർഡ് ഇയറിലെ ബെനിഫിറ്റ്, ഫോർത്ത് ഇയറിലെ ബെനിഫിറ്റ്, ഫിഫ്ത് ഇയറിലെ ബെനിഫിറ്റ്. സോ ഇതിന്റെ എന്താണ്? ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഔട്ട്ഫ്ലോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, ഇതെന്താണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും? ഈ ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? ഒരു ആന്വിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ ബെറ്റർ നടക്കും അതാണ് ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീൻസ് പർച്ചേസിങ് ആൻ അസറ്റ്, ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടായി, ദാറ്റ് മീൻസ് ടുഡേ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ടുഡേ ഇൻ ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഇത് വന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക്
ഈ മെഷീന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കാലത്തിലെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇൻഫ്ലോ എന്റെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫ്യൂച്ചർ, തേർഡ് ഇയറിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ, ഫോർത്ത് ഇയറിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ, ഫിഫ്ത് ഇയറിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. ഈ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂനെല്ലാം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊണ്ടുവരും? ഒരു ആനുവിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് എന്ത്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? സിദ്ധാർത്ഥ ഓക്കെ അല്ലേ? എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. A machine purchased for rupees 50,000. Machine will contribute 12,000 per year for the next 5 years. Borrowing cost is 10% compounded annually. Whether the machine should be purchased or not. Okay. Purchase price എത്രയാണ്? rupees 50,000. So ഇതെന്താണ്? ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. ഇത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണോ? Present value. That means machine purchase ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് ചിലവാകുന്നതാണ് അല്ലെ? പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഇൻഫ്ലോസ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ ആണ്. ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകും എനിക്ക്. എന്താണ്? മെഷീൻ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് rupees 12,000 per year for the next 5 years. So that means 12,000 12,000 then 12,000. Okay. 1 2 3 4 5. ഇത് ലക്ഷ്മി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 60,000 വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമോ? അല്ല. സോ ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡില് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് അറിയുന്നത്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡില്, ഇത് തേർഡ് ഇയറിൽ, ഇത് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ, ഇത് ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ്. ഇതെല്ലാം എമൗണ്ട് സെയിം ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? പ്രസന്റ് വാല്യൂ. സോ എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഈ 50,000 കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? V is equal to A into PNI. A നമുക്കറിയാം 12,000 into PNI കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് 10% 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെ. 1 divided by 1.1 equal to 5 times GT. Right answer 45,489.4. സോ എന്തായിരിക്കും ഡിസിഷൻ ആണ് അറിയേണ്ടത്? ഡിസിഷൻ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുവോ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യത്തില്ലേ? സോ പർച്ചേസ് yes or no? സോ ഇവിടെ നോക്കാം. പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ 50,000 ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. സോ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ചെലവാകും. ഇതെന്താണ്? ഇൻഫ്ലോ ആണ്. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണ്. സോ എനിക്ക് 50,000 രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാകുമ്പോൾ തിരിച്ചെത്ര കിട്ടുന്നുള്ളൂ? പ്രസന്റ് വാല്യൂ 45,000 കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തിനാണ് വെറുതെ പുതിയ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ലേബറിനെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? സോ ബെറ്റർ ഞാൻ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിനെ കണ്ടിന്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് മെഷീനറി must not be purchased. Therefore മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ലോസിലേക്കാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് ഇൻഫ്ലോയെ കിട്ടുള്ളൂ. മെഷീനറി must not be purchased. Clear? സോ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് 50,000 കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എഴുതി വെക്കരുത്. ബിക്കോസ് അത് ഔട്ട്ഫ്ലോ, കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാകുന്നതും ഇത് ഇൻഫ്ലോ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. സോ എപ്പോഴും എന്താണ്? തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ആയിരിക്കണം. കൂടുതൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബെറ്റർ ആകുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഔട്ട്ഫ്ലോ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കില്ല. റൈറ്റ് നൗ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, സോ എന്ത് ഡിസിഷനിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മെഷീനറി വാങ്ങിക്കണ്ട, ഇപ്പോഴെന്താണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ?
Siddharth Shivashankar, clearly. Yes, sir. Then valuation of bond. Valuation of bond. Valuation of bond. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബോണ്ട്? എന്താണ് ബോണ്ട്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ബോണ്ട്? എന്താണ് ബോണ്ട്? എന്താ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കേട്ടില്ല? Something like a long-term borrowing. Something like a long-time borrowing. Okay. So that means more than 1 year period വരുന്ന ഒരു ബോറോയിങ് ആണ്. അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം. ബോണ്ട് is a debt security in which the issuer owes the holder a debt and is obliged to pay principal and interest. Bond is generally issued for a fixed term longer than 1 year. അതാണ് പറഞ്ഞത്. So borrowing for something like borrowing for a long period. That means 1 year കൂടുതലുള്ള പീരീഡിലേക്ക് ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെനാരിയോ ആണ് പറയുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം. സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ ആക്ച്വലി എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട് ബോണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒരു ബോണ്ട് എന്താണ്? ഒരു ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി. സോ കടപ്പത്രം എന്ന് പറയും. ഒരു ബോണ്ടാണ്. ഇഷ്യൂർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബോണ്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും? സോ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ. സോ ഈ ബോണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോൾഡർ എന്ത് കൊടുക്കും? ഇഷ്യൂവർക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും. എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യും. സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. സോ ഈ ഇഷ്യൂർ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു സെനാരിയോ എടുക്കാം. ഒരു 1000 rupees ബോണ്ടാണ്. സോ ഇഷ്യൂർ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഒരു 10%, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ പറയാം, 10%. സോ ഇഷ്യൂർ ഹോൾഡറോട് പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബോണ്ട് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി തരാം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് 1000 രൂപ തരണം. ഞാൻ ഇതിന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ 3 വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ബോണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. 3 years ആണെങ്കിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4 yearsലേക്കാണ് ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് 10% ഇൻ കൂപ്പൺ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് 100 rupees. സോ 1000 10% ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അഗൈൻ ഐ വിൽ ഗിവ് 100 rupees. ദെൻ തേർഡ് ഇയറിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് അഗൈൻ 100 rupees. ഫോർത്ത് ഇയറിൽ എന്താണ്? ഈ 100 rupees തരും. അതുകൂടാതെ ഞാൻ എന്തുകൂടെ തരും? എനിക്ക് ആദ്യം തന്ന 1000 രൂപയും കൂടെ തിരിച്ചു തരും, ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്ന വാല്യൂ കൂടെ തിരിച്ചു തരും. സോ ഈ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി? ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്കുള്ള ബോറോയിങ് പോലെ തന്നെ വരും. സോ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൂപ്പൺ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ പിന്നെ ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ, റെഡീംഡ് അറ്റ് പാർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നോ പ്രീമിയം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സെനാരിയോ. സോ അത്ര ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും നമുക്കില്ല. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു സെനാരിയോ എടുത്താൽ ഈ 4 വർഷത്തെ 100 രൂപ വെച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആനുവിറ്റിയാണ്. ഈ 1000 എന്താണ്? ഫോർത്ത് ഇയർ എൻഡില് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്. സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ റേറ്റഡ് 1 പ്ലസ് i the whole raised to 4 എന്ന് വരും. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രസന്റ് വാല്യൂ. സോ ഇതൊരു ആനുവിറ്റി റെഗുലർ. ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ 100ന്റെ 4 വർഷത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് 4ാമത്തെ വർഷം എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന 1000ന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബോണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ. സോ ഞാൻ എത്ര രൂപ മുടക്കി വാങ്ങിച്ചാലാണ് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണ്? സോ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ബോണ്ടിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. An investor intends to purchasing a 3-year 1,000 rupees par value bond having nominal interest rate, that means coupon rate 10%. At what price the bond may be purchased now if it matures at par and investor requires a rate of return of 14%. Investor requires a rate of return of 14%. So ഇതെന്താണ് ഒരു 1,000 rupees 3-year bond. 1,000 rupees 3-year bond. Investor intended to purchase a 3-year 1,000 rupees par value bond having nominal. So എത്രയാണ് 10% interest. So issuer holder. So ഹോൾഡർക്ക് എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 10% കൂപ്പൺ റേറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡില് വിൽ പേ 100, 10%, 1,000-ന്റെ 10%. സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡില് വിൽ പേ 100. തേർഡ് ഇയർ എൻഡില് അഗൈൻ 100. ദെൻ അത് കൂടാതെ തേർഡ് ഇയർ എൻഡിൽ എന്തുകൂടെ കൊടുക്കും? തേർഡ് ഇയർ എൻഡില് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള 1,000 കൂടെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് റൈറ്റ് നൗ ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ മീൻസ് ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഞാൻ എത്ര രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാലാണ് എനിക്ക് ഇത് നഷ്ടം വരാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട്. സോ ഈ 100 റുപ്പീസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ വിളിക്കാം? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു പി എൻ ഐ. എ എത്രയാണ്? 100 ഇൻറ്റു പി എൻ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് കൂപ്പൺ റേറ്റ് അവർ തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട റിട്ടേൺ എന്താണ്? ഹോൾഡർക്ക് വേണ്ടത് 14 ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.14 ഈക്വൽ ടു 3 ടൈംസ് GT. സോ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.1 അല്ല, 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.14. ബിക്കോസ് ഇത് എന്താണ്? ഇഷ്യൂർ തരാന്ന് പറയുന്ന നോമിനൽ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ട റിട്ടേൺ എത്രയാണ്? 14% ആണ് റിട്ടേൺ വേണ്ടത്. So 1 divided by 1.14 123 GT into 100. എത്ര വന്നു? 232.163. ഇനി എന്താണ്? തീർന്നോ? ഇത് എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ വർഷം എൻഡില് എനിക്ക് എന്തുകൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? 1,000 rupees അല്ലെ? സോ ആദ്യം കൊടുത്ത ആ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതൊരു സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്. എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ വർഷം എൻഡിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് 1,000 rupees. സോ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. 1,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫോർമുല എന്താണ്? എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ. മൂന്നാമത്തെ വർഷം ലാൻഡ് 1,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ. ഇതൊരു സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ, മൂന്നാമത്തെ വർഷം എൻഡിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ്? ഏത് വർഷം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്? ആ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഇവിടെ 3 എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 1.14 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3. തേർഡ് ഇയറിൽ എൻഡിലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.14 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3. Third answer. 232.163 plus 674.97. Yes, sir. Ready answer? 907.13. No. So bond value എത്ര ഉള്ളൂ? 907.134. ആക്ച്വലി എത്രയാണ്? 1,000 rupees വരില്ല. നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് പറയാൻ നമുക്ക് എന്താണ്? ബോണ്ട് 907 അല്ലെങ്കിൽ 907 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ അതിന് മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആക്ച്വലി എനിക്ക് റിട്ടേൺ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 14% കിട്ടും. ഞാൻ എന്തിനാണ് 10% അല്ലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നൊരു ഡിസിഷൻ പോകാം ഞാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ ബോണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുള്ളൂ? 1000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കില്ല. 907 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഐ എം റെഡി. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? Yes, sir.
Shankar Siddharth. Yes, sir. Then the next header perpetuity. Perpetuity is an annuity in which periodic payments or receipts being on a fixed date and continues indefinitely or perpetually. So നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ആനുവിറ്റിയിലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഓരോ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇയർ എൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പീരീഡ് എൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ സ്പേസിംഗിൽ ടൈം ഇന്റർവൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് ഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡിലേക്കായിരുന്നു നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് perpetuity means it is an annuity. Annuity means series of payments or receipt ഉണ്ടാകാം, amount paid same ആകണം, and time interval between two consecutive payments same ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇതെന്താണ് continue indefinitely. So ഒരു particular ഡേയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഈക്വൽ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ റെസീറ്റോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് perpetuity. Okay, so present value of perpetuity formula PV infinity is equal to R divided by I. R equal to payment or receipt of each period. Each period le payment or receipt ആണ് R denote ചെയ്യുന്നത്. I interest rate. Interest rate. Interest rate per payment or receipt period. So that means നമ്മൾ നേരത്തെ 5 വർഷം 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനല്ല, ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈക്വൽ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പേയ്മെന്റ് റെസിപ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പെർപെച്യൂറ്റി. Indefinitely or perpetually. Indefinitely or perpetually. So question നോക്കാം. Perpetuity question ആണ്. Mr. X want to receive rupees 3,000 per month and he wants to pass this monthly payment to future generation also. He can earn an interest at 8% compounded annually. How much he has to invest to achieve this perpetuity goal? Perpetuity goal achieve ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So perpetuity, present value of perpetuity formula എന്താണ് R divided by I. So എത്രയാണ് റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് 3,000 അല്ലെ. So 3,000 per month ആണ്. ഇവിടെ I തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് per annum ആണ് 0.08 divided by 12. 0.08 divided by 12. So, 0.00667. So 3,000 divided by 0.00667. 3,000 divided by 0.00667. Try to answer. So in the end 4,49,775 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മാസം 3,000 വെച്ച് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ എന്താണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ആയിട്ട് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും എനിക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫോർമുല കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ആൻസറിലേക്ക് വരും. Then present value of growing perpetuity. Present value of growing perpetuity. So PVA infinity is equal to R divided by I minus G. G equal to growth rate. Growth rate another G. Yeah. Your question there. Answer.
how much has to invest to receive rupees 50 annually if discount rate is 7% and is growing at 5% annually forever. So forever on receive rupees 50 annually. So P R divided by growth rate and I minus T. So R 50 I 0.07 G 0.05. So 50 divided by 0.02. Right to invest into the present value. 2,500. So that's perpetuity and growing perpetuity at present value. On the R divided by I, on the R divided by I minus G. Then next one, net present value. So decision making using the method net present value method. So we have actually net present value method. So net present value NPV in the NPV net present value. Present value of cash inflows minus present value of cash outflows. So നമ്മൾ നേരത്തെ capital investment decision ആണെങ്കിൽ capital expenditure എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിയത്? എന്ത് കൂടുതലാണെങ്കിലായിരുന്നു നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്? present value of inflows greater than present value of cash outflows ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതല്ലേ ചെയ്തത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില്? സോ NPV ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ആണ്. സോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം, നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസ് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്. സോ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് കൂടുതലാണ്? ഇൻഫ്ലോ അല്ലെ? ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ റിജക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും? Accept the proposal. Then NPV equal to 0. Then NPV less than 0. NPV less than 0 means net present value of inflows minus net present value of cash outflows negative. That means എന്താണ് കൂടുതൽ? ഔട്ട്ഫ്ലോസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ അത് പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ റിജക്ട് ചെയ്യോ? Reject the proposal. So ഇവിടെ NPV equal to 0. That means present value of inflow equal to present value of cash outflow. So നമുക്കൊരു ലോസിന്റെ സെനാരിയോ പറയുകയാണെങ്കിൽ no profit no loss situation. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? May or. So അവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ലോങ് റൺ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും എക്സസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന. മേ ഓർ മേ നോട്ട് accept the proposal. May or may not accept the proposal. No. So ഇതാണ് ഡിസിഷൻ റൂൾ. സോ NPV based decision ഇതാണ്. NPV greater than 0 ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ NPV ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട് അത് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ റിജക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യാം. NPV ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, മൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്. അങ്ങനത്തെ സെനാരിയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ലോ സെനാരിയോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും താഴോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് റിജക്ട് ദ പ്രപ്പോസൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ?
Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? NPV ബേസ്ഡ്. സോ NPV നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫ്ലോ ആണോ ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണോ കൂടുതൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉടൻ ഡിസിഷൻ പറയും. NPV ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ കണ്ടിട്ട് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ, 0ത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട്. 0ത്തിൽ കുറവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that proposal will be rejected. Clear? അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: compute the net present value for a project with a net investment of rupees 1 lakh and net cash inflow for year 1 is rupees 55,000. Year 2 is rupees 80,000. For year 3 is rupees 15,000. The company's cost of capital is 10%. Company's cost of capital is 10%. ഇവിടെ നോക്കാം. നമുക്ക് NPV ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർമുല എന്താണ്? NPV ഫോർമുല എന്താണ്? NPV ഫോർമുല എന്താണ്? NPV is equal to present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Okay, so in a question നോക്കാം. Compute net present value project with net investment. So ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? Today. That means അതെന്താണ്? ഔട്ട്ഫ്ലോയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അല്ലേ? Yes, sir. 5 lakh invest 1 lakh invest means outflow ആണ്. So present value of cash outflow. Present value of cash outflows is equal to rupees 1 lakh. So ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിലെ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ്? 55,000. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 80,000. തേർഡ് ഇയറിൽ 15. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്തല്ല, ആന്യൂറ്റി അല്ല അല്ലെ? സോ സെയിം എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന്യൂറ്റിയുടെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു? പ്രസന്റ് വാല്യൂ, ഈ ഇൻഫ്ലോയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ആന്യൂറ്റി അല്ല. ബിക്കോസ് ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട്സ് ആർ. സോ ഇൻഫ്ലോ എന്താണ്? ഓരോ വർഷവും 3 വർഷം ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇയർ നെറ്റ് ക്യാഷ് inflows, then എത്രയാണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എത്രയാണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ 10%. Then discounted cash inflows. So year 1
year 2, year 3. Year 1 എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 55,000 ആണ്. Year 2 80,000 ആണ്. Year 3 15,000. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ഇയർ 1 കിട്ടുന്നതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോ വർഷം കിട്ടുന്ന സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 എത്ര കിട്ടും? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 എത്ര കിട്ടി? 0.909. Then ഒരു ഈക്വലും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്ര? 80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 സ്ക്വയർ അല്ലേ? സോ ഒരു ഈക്വലും കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? 1.1 സ്ക്വയർ. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 സ്ക്വയർ 0.826. Then ഒരു ഈക്വലും കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 ക്യൂബ്. സോ ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് മീൻസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്ര? 15,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അല്ലേ? സോ ഓരോന്നും എന്താണ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് സോ ഒരു വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡില് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? 55. അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? 55,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് n. എന്നെ ഇവിടെ 1 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1. സോ ഈ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ. So 1 divided by 1.1 the whole cube എന്താണ്? ഒരു ഈക്വൽ മടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 0.751. Then corresponding ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 55,000 into 0.909 equal to 49,995. Then 80,000 into 0.826. 66,080. Then 15,000 into 0.751. 11,625. So ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഓരോന്നിന്റെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ എല്ലാം പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ടോട്ടൽ 3 ഇയേഴ്സിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് cash inflows. Right, idea irukka. 1,27,340. 1,27,340. So NPV 1,27,340 minus 1 lakh. So is equal to 27,340. NPV എത്രയാണ്? Greater than 0. I want to accept or reject you. Accept the proposal. So that means എന്താണ്? 1 lakh rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇൻഫ്ലോ കിട്ടുന്ന ബെറ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർത്താണ്. ബിക്കോസ് NPV greater than 0. Clearly, NPV method. ഇതെല്ലാവർക്കും NPV യുടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Then next head, compounded annual growth rate CAGR. Compounded annual growth rate. Compounded annual growth rate. CAGR is the rate of return that would be required for an investment to grow from its beginning balance to ending balance, assuming that the profit were reinvested at the end of each year of the investment's lifespan. Investment's lifespan. So CAGR കണ്ടുപിടിക്കുന്ന formula
CAGR T0 Tn V of Tn divided by V of T0 the whole raised to 1 by Tn minus T0 minus 1. So formula from the note here, where V of Tn end price value, V of T0 beginning period value, end period value and beginning period value. Question revenue of A Limited for 5 years is given below. Year 2015, 16, 17, 18, 19 revenue production and compute CAGR. Compute CAGR. So CAGR formula endana V of Tn divided by V of T0 the whole raised to 1 divided by Tn minus T0 minus 1. So idinalla minus 1, total minus 1. So our formula apply cheyumbodhekkum V of Tn endu varum V of Tn. So file idile 480 V of T0 250. So 480 divided by 250 the whole raised to 1 by Tn 2090 2019 minus 2015 minus 1. So question apply 2019 minus 2015. That implies 480 divided by 250 the whole raised to 1 by 4. That means 4th root minus 1. Compute here. Calculator 4th root direct 480 divided by 250. 19.1 square root 4th root minus 1. So answer on right answer. Right answer. 0.177. Okay. So percent like 0.1771 17.71. 17.7132%. Right into 100 volt 0.71 177132 then other rate like into 100 17.7132%. Clear? Yes. Fourth root direct otherwise calculate. So 480 divided by 250 figure, then root 15 types, then minus 1, then divided by the root then plus 1 into equal to 15 times. Okay. So fourth root and normally root root square root, then root fourth root, then 8th root, 16th root, 32nd root, 64 GP in between root calculator already a calculator trick use answer like clearly. Yes, sir. Then additional problems. Exam question formula apply solve. First question, Mr. X invest rupees 10,000 every year starting from today. So every year starting from today for next 10 years, suppose interest rate is 18% per annum compounded annually, calculate future value. So in the formula, future value of either starting from today. In the formula apply future value of annuity annuity regular annuity due annuity Due. Future value of annuity due formula ANI is equal to formula
plus I the whole raised to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I into 1 plus I. Because annuity due in there. ഇവിടെ A എത്രയാണ് 10,000 ഉണ്ടോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് അടുത്ത വിത്തിൻ 5 seconds ഈ ഫോർമുലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. I 0.08 നമുക്ക് ഇവിടെ സേഫ് ആണ്. 1.08 ഓൾവേസ് ടു 10 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. 10,000 into 2.15892500 minus 1 divided by 0.08 into 1.08. So calculator full ചെയ്യാം. So ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന 2.15892500 minus 1 divided by 0.08 into 1.08 into 10,000 equal to. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ട, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ വേണ്ട. 1,56,454.88. ഈ ഒരു സ്പീഡാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണെന്ന്. ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടുഡേ ആൻഡ് ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വലിയൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 1.08 ഈക്വലി ഇൻറ്റു ഈക്വൽ അടിച്ച് 10 ടൈംസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മാത്രം 2.15892500 minus 1 divided by 8 into 1.08 into 10,000. The present value of an annuity of rupees 3,000 for 15 years at 4.5% per annum compound interest. So present value of annuity regular formula V is equal to A into PNI. So ഇതിലെ എന്താണ് present value of annuity 3,000. So A 3,000 ആണ്. PNI കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? PNI 1 divided by 1.045 equal to എത്ര ടൈംസ് വേണം? 15 ടൈംസ്. Then GT മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നേരെ ആൻസർ ആണ്. സോ 3,000 into PNI കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 divided by 1.045 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GT ആ കിട്ടുന്നത് into 3,000 32,218.6. So it ought to be 67. Exam question ആണ്. Machine purchase. So 50,000 present value outflow. Then present value of inflow കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് V is equal to A into PNI. So A 12,000 ആണ്. PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 10%. 1 divided by 1.1 and for next 5 years equal to 5 times GT. So try to be 45,489.44. So ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? Should not be purchased. So machinery should not be purchased because ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് NPV റൂൾ ആണ്. Present value of inflow is minus present value of outflow നെഗറ്റീവ് വരും. minus 4,000 something വരും. That means proposal should not accept. So should not be purchased. Machinery should not be purchased. Okay അല്ലേ? അത് ചെയ്തതന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഗർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ വന്നു. അതൊന്നും നമുക്ക് എക്സാമിന് അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. Then how much amount is required to invest every year so as to accumulate 3 lakhs at the end of 10 years? So ഇവിടെ
ഏത് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യണം? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ? 3 lakh എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത്? at the end of 10 years. That means ഈ 3 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണോ? ആ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷം എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ടുഡേ എന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആന്യൂറ്റി റെഗുലർ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആന്യൂറ്റി റെഗുലർ. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആന്യൂറ്റി റെഗുലർ. ഫോർമുല എന്താണ്? ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I. Okay. So നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അറിയാം 3 lakh. 3 lakhs ആണ് 10 yearsന് ശേഷം. A ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Then I എത്രയാണ്? 0.10 n 10. So 1.10 the whole raised to 10 minus 1 divided by 0.10. സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഉറപ്പായി A കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 3 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ സംതിങ്, അത് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്. ആദ്യം എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. 1.1 into equal 2 times 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 divided by 0.1 equal അടിക്കുക m plus 3 lakh divided by MRC. A is equal to കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ആൻസർ 18,823.6. Good item 18,823.6. കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? സിദ്ധാർത്ഥ കിട്ടിയോ? നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീഡാണ് വേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ മനസ്സിലാക്കണം. ആന്യൂറ്റി ആണോ? ആന്യൂറ്റി ആണെങ്കിൽ ആന്യൂറ്റി റെഗുലർ ആണോ? ആന്യൂറ്റി ഡ്യൂ ആണോ? സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണോ? നേരെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് 20 സെക്കൻഡ്സ് മാക്സ് 30 സെക്കൻഡ്സിൽ താഴെ എടുക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആഡിക്വേറ്റ് ടൈം കിട്ടും നമുക്ക് എക്സാമിന്. സോ ബട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാമിന് മുമ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട പാടെ ഇന്നതാണ് ഫോർമുല. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്താണ്. കമ്പനി കൺസിഡറിംഗ് പ്രൊപ്പോസൽ ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് മെഷീനറി either by making ഇതെല്ലാം എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് 4,000 or by leasing it for another 1,250. So purchase ആണെങ്കിൽ rupees 4,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. Then lease option. So ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ B is equal to A into PNI. So A എത്രയാണ്? 1,250. PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 1 divided by 1 plus I എത്രയാണ്? 4 years equal to 4 times GT. 1 divided by 1.14 1234 GT into 1250 3,642.4. So answer എന്താണ്? ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് പ്രിഫറബിൾ? പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ലീസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണോ? പർച്ചേസ് ഓപ്ഷനിൽ എനിക്ക് 4,000 ചിലവാകും. ലീസിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ എനിക്ക് എത്ര ചിലവാകത്തുള്ളൂ? പ്രസന്റ് വാല്യൂ 3,642. So leasing option is preferable. Leasing is preferable. Okay, clear la question. The next question, we purchase a car of 5,50,000 car vaangichu and gets a loan of 5 lakh 15% per annum and the balance of 5,000 pay at the time of purchase. Okay, so that means നമ്മുടെ ലോൺ എത്രയാണ്? 5 lakhs ആണ്. 5,50,000 കാറിന്റെ വിലയായിരുന്നു. 5,000 എന്നാണ് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 50,000 ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ റിമൈനിങ് 5 lakh ആണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത്. ലോൺ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലീസിങ്, ലോണ്, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എല്ലാത്തിനും ബോറോയിങ് എല്ലാത്തിനും എന്താണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് he has to pay whole amount of loan in 12 equal monthly installment.
12 equal monthly installment with the interest starting from the end of the first month. So that means ഇതെന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് annuity regular ന്റെ present value ശ്രദ്ധിക്കുക 15% per annum ആണ്. So 1 divided by 12 monthly ആയതുകൊണ്ട് എത്ര വരും 0.15 divided by 12. So നമുക്ക് കിട്ടും 0.0125. Okay. So loan ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ present value V is equal to A into PNI. So V അറിയാം present value 5 lakhs loan amount. നമുക്ക് A ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. A into PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയാം 1 divided by 1.0125 equal to 12 times GT. No, A ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരെ M plus ചെയ്യുക 5 lakh divided by MRC. So നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് 1 divided by 1.0125 equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then GT. അത് നേരെ M plus ചെയ്യുക 5 lakh divided by MRC. 5 lakhs divided by MRC. Right answer. A is equal to 129. So ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എൻറ്റയർ ടോട്ടൽ അങ്ങേറ്റം വരെ ഉള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം 45,129 ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് 45,129.16 എന്നൊക്കെയാണ് 156 ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് 45,130.4. സോ ആൻസർ പ്രകാരം 45,130.4 ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൻസർ എടുക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്. ലോൺ കണ്ടാൽ ഉടനെ എന്താണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു A into PNI. അതിൽ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഒന്നുകിൽ B ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ B ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഉടനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തോണം. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ M plus യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയേക്കണം. ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് സമയം കളയരുത്. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ആൻസർ വരിക, ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. സോ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ എന്തെടുക്കും, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണോ? എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ? ഓക്കെ. സോ പേയ്മെന്റ് provided to payment for 2 lakh debt maturing in 20 years. That means 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 2 lakh വേണം. So ഈ 2 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ്. Contribution to the funds are made at the end of every year. That means നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർമുല എന്തെടുക്കും, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് annuity regular. Future value of annuity regular. Future value of annuity regular formula എന്താണ്, ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I. Future value അറിയാൻ നോക്കുക 2 lakhs ആണ് വേണ്ടത് after 20 years. So A ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. I എത്രയാണ് 0.05, n 20. So A കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ്. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. 1.05 the whole raised to 20 minus 1 divided by 0.05. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇടയ്ക്കത്തത് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്. A കിട്ടി, ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് M plus ചെയ്യുക. 2 lakh divided by MRC. 1.05 into equal to 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 minus 1 divided by 0.05 equal അടിക്കുക. M plus അടിക്കുക. 2 lakh divided by MRC. A equal to 6048.5 എന്നാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 48.5 can be rounded off to ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ഏതാണ് 6049.
കുട്ടികൾ നോക്കട്ടെ, ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തിക്കണം. കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ്. ഒറ്റ കാര്യം അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ ആണ്, ആനുവിറ്റി റെഗുലർ ആണെന്നുള്ളത്. So every year, end of every year means annuity regular. So നേരെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക, തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. The question: Raja, aged 40, wishes his wife Rani to have 40 lakhs at his death. So husband death ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 40 lakhs ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. His expectation of life is another 30 years. That means അവർ വളച്ചൊടിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 30 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവണം? 40 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാകണം. Okay. He starts making equal annual investments commencing now at 3% compound interest per annum. How much should he invest annually? So ഇത് present value ആണോ future value ആണോ? ഈ 40 ലക്ഷം എന്നാണ് വേണ്ടത്? അല്ലെ, ഡെത്തിലാണ്. ഡെത്ത് അയാളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് അനദർ 30 years. 30 വർഷം കൂടെ അയാൾ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ 30 years അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടാകണം? വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് 40 lakhs ഉണ്ടാകണം. സോ അയാൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നത്? പീരീഡ് എൻഡിലാണോ അതോ ഇന്നാണോ? Commencing now. That means ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് annuity due or regular? Annuity due. So formula ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I into 1 plus I. So 40 lakhs ആണ് എന്ത്? ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. A into then ഇത് ഫുള്ള് കണ്ടുപിടിക്കാം. I is equal to 0.03 after 30 years. So 1.03 the whole raised to 30 minus 1 divided by 0.03 into 1.03. Okay, so plan ചെയ്യുക. A ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. A ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? 4 lakh divided by. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 തവണ MRC അടിച്ച് നമ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കണം. Then കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മാത്രം 1.03 into equal 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 minus 1 divided by 0.03 into 1.03 equal to m plus A 40 lakhs divided by MRC. A is equal to the answer. Ready? A 28.19. So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. That means equal to 81,628 rounded off. So answer 81,628. 81,628. കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവശങ്കർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Next question. A's father wishes to have rupees 75,000 in a bank account when his first college expenses begin. How much amount his father should be invested now at 6.5% compounded annually if A is to start college in 8 years hence from now? So A എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഫാദർ എന്താണ്? ആ എയുടെ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 75,000 രൂപ വേണം. ദെൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എയുടെ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ്? 8 വർഷത്തിന് ശേഷം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വിഷയം എന്താണ്? 8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വേണം? 75,000 rupees വേണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? So future value of ഇത് annuity regular ആണോ annuity due ആണോ single cash flow ആണോ? Future value of how much amount his father should deposit now. That means every year no.
കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എവരി ഇയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ പീരീഡിലോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, അയാൾ ഒരൊറ്റ എമൗണ്ട് ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, 8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 75,000 രൂപ വേണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി റെഗുലർ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എവരി ഇയർ, ഈച്ച് ഇയറിനോ എവരി ഇയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടൈം സ്പേസിലെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സോ ഇന്ന് കുറച്ച് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശം, 8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് 75,000 രൂപ വേണം. സോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത് മിക്കവരും ഇത് എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഇതാണ് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റൻ. സോ എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴാണ് റെഗുലർ ആനുവിറ്റി ആയിരിക്കും, എല്ലാ ആനുവിറ്റി ആകണമെന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസിൽ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും, ആനുവിറ്റി റെഗുലർ. സോ നൺ ഓഫ് ദിസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നും അടുത്ത് കിട്ടാത്തത് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനകത്തോട്ട് ചാടി കയറി വരും. ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. എന്താണ് ഫോർമുല? F is equal to CF into 1 plus I the whole raised to n. Future value single cash flow. So future value വേണ്ടത് 75,000 ആണ്. So cash flow into 1.065 the whole raised to 8. So 1.065 into it is 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then CF ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ M പ്ലസ് ചെയ്യുക. 75,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ MRC. ആൻസർ 45,370. 45,370. ഇതിനകത്തൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്, ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് എന്തില്ല, എവരി ഇയർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈക്വൽ പീരീഡില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ന് എന്താണ് ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, മറ്റുദ്ദേശമുള്ള 8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 75,000 രൂപ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരൊറ്റ ഫിഗർ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ 45,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ 45,317 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റില് 8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, 75,000. ക്ലിയർ? Then next one, a company may obtain machinery either by leasing it for 5 years at an annual rent of 2,000 or by purchasing the machinery for rupees 8,500. Okay. So machinery purchase, രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്. Option 1 purchase, option 2 lease option. So option 1 purchase option ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്, rupees 8,100. ഇതെന്താണ്, ഔട്ട്ഫ്ലോ. അതുകൂടാതെ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ? പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ എന്നായിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നത്, പ്രസന്റ് വാല്യൂ അല്ലെ. അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്, ലീസിന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലീസ് റെന്റ് എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, 2,000 അല്ലെ. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ്, ഓരോ വർഷവും എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി റെഗുലർ. സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് annuity regular, present value of annuity regular. Formula എന്താണ്, V is equal to A into PNI. A എത്രയാണ് 2,000, PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 18%. That means PNI കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1 divided by 1.18 equal to 5 times GP. സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് മാറുക. MRC ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക, M2 MRC അടിച്ച് മെമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം. 1 divided by 1.18, 1, 2, 3, 4, 5 GT into 2,000. സോ എത്രയാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ വരുന്നത്, സോ എത്ര കിട്ടി പ്രസന്റ് വാല്യൂ, 6,254.
സോ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണ്? ഏതാണ് ബെറ്റർ? പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ലീസിംഗ് ആണോ? Leasing is preferable. Leasing option is preferable. Then sinking fund. Sinking fund എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അല്ലെ? സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. Criteria for redeeming debentures worth 5 lakh at the end of 25th year. So future value, how much provision need to made out of every year? Sinking fund investment can be earn interest 4% each year. That means future value of annuity regular. Annuity regular. Formula എന്താണ്? ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I. So future value എത്രയാണ്? 5 lakhs. A കണ്ടുപിടിക്കണം. ബാക്കി എത്രയാണ്? 1.04 the whole raised to 25 minus 1 divided by 0.04. 1.05 into equal to 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Minus 1 divided by 0.04. Plus addiക്കുക. Divided by mass. A 12,005.98. നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. 12,006. Then direct theory question ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Future value of ordinary annuity. A is equal to, sorry, N is equal to A into 1 plus I all raised to n minus 1 divided by I. A into 1 plus I all raised to n plus 1 divided by I. A into 1 minus 1 plus I all raised to n. 1 plus I all raised to n minus 1 divided by I into 1 plus I all raised to n. ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? Choice A ആണ്. So നമുക്ക് സ്ഥിരം ഫോർമുല എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. So ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I ആണെന്ന് future value of annuity regular അല്ലെങ്കിൽ ordinary annuity. Then next question. P borrows rupees 20,000 on condition to repay it with compound interest 5% per annum in annual installments of rupees 2,000 each. Rupees 2,000 each. Find the number of years which the debt would be paid off. So borrow അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? ബോറോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ വന്നാൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അല്ലെ? സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഈച്ച് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓഫ്. സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി റെഗുലർ P is equal to A into PNI. സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 20,000 ആണ് ലോൺ എടുത്തത്. 2,000 into PNI. Then 20,000 divided by 2,000 is equal to PNI. So that means PNI equal to 10 എന്ന് വരും. ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, വേറെ ഒരു മെത്തേഡിലും പോകരുത്. നമുക്ക് PNI യുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? PNI കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 1.05. സോ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് 4 ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുക്കാം. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.05, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. GTD മെത്തേഡ് 7.7. നമുക്ക് 10 ആണ് വേണ്ടത്. 7.7 ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം? 14 നോക്കാം. 14. 1 divided by 1.05 then equal to 14 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 GT. So 9.89. 9.89. So 9.89 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9.9 അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 1ലേക്ക് 10ലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേക്കാം. 15 ഇയേഴ്സ് കൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തേക്കാം. 1 divided by 1.05
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then GT 10.37. That means 3 high വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പറയാം? 14 years. So trial and error method അല്ലെങ്കിൽ substitution method നടക്കുന്നത് അത് PNI 10 കിട്ടണം. So നമുക്ക് 1 divided by 1.05 equal to 10 times GT അടിച്ചപ്പോൾ 7 point ഇതാണ് കിട്ടിയത്. 12 നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. Then 1 divided by 1.05 equal to 14 times GT. അത് 9.89 കിട്ടി. അവിടെ തന്നെ 1 divided by 1.05 15 times GT ഇവിടെ നോക്കും. So അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് 14 years ആണ്. 9.89. That means 9.9 അല്ലെങ്കിൽ 10നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് 14 years ആണ്. അതുകൊണ്ട് 14 years ആയിരിക്കും ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? സിദ്ധാർത്ഥ ഓക്കെ ആണ്? എന്താ? Yes, sir. Then find the present value of annuity. Find the present value of annuity of ₹1,000 payable at the end of each year for 10 years. So then V is equal to A into PNI each year for at the end of that means present value of annuity regular. V എത്രയാണ്? V ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. A നമുക്കറിയാം 1000 into PNI കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 1 divided by 1.06 equal to 10 times GT. Ten times GT. Right answer. 7,360. കിട്ടിയില്ലേ? ഒരു സ്പീഡാണ് വേണ്ടതൊക്കെ. കിട്ടിയല്ലാക്കും? Yes, sir. And the future value of annuity 5,000 made annually for 8 years and interested for 9% and compounded annually. Future value of annuity regular. Future value of annuity regular. Future value of annuity made annually എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Starting from ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I. 5,000 A 5,000 ആണ്. Then 1.09 the whole raised to 8 question given ആണ്. നേരെ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക. അത് then ആൻസറിലേക്ക് വരും. 1.99256 minus 1 divided by 0.09 into 5,000. Try to answer. 55,142.22. Did you answer, Lapum? Yes, sir. Next question. If a sum triples itself in 15 years, simple interest rate, then the interest rate per annum will be. Answer. Question. ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റില് triples itself in 15 years. So സം ട്രിപ്പിൾ ആകുന്നതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താണ്? n-1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ I എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? Years, number of years. So ഇവിടെ 3 times 3 minus 1 divided by I എന്ന് പറയുന്നത് 15 years ആണ്. So 2 divided by 15. Ready? 13.3%.
Clearly. So simple interest sum doubles itself in 100 divided by into 100 on the 200 divided by 50. It answer. Yes, sir. Clear or not? So sum doubles itself in 100 divided by I years. So n times ആകുന്നത് so year എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 100 divided by years percentage n times എന്നാൽ n minus 1 into 100 divided by I ആണ് equal to number of years. Okay, so ആ formula apply ചെയ്യുമ്പോൾ cross multiply by നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 13.3%. Okay, next one. Then the question how much amount is required to be invested every year so as to accumulate rupees 6 lakh at the end of 10 years? So done. Future value or present value? Future value. Then annuity only. Every year. Annuity. Annuity regular. So future value of annuity regular ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I. So accumulate 6 lakhs. That means ANI ആണ് 6 lakh future value ആണ് 6 lakhs. 6 lakhs is equal to A into I എത്രയാണ് 10% 10 years. So 1.1 the whole raised to 10. Question given on 1.1 the whole raised to 10 minus 1 divided by 0.10. So question information അതേപോലെ എടുക്കുക. So ഇവിടെ A ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. That means division ആണ്. So plan ചെയ്യാം. 1.1 തന്നത് 2.59374 minus 1 divided by 0.1 equal to അടിക്കുക m plus അടിക്കുക 6 lakh divided by MRC equal to A 37,647. 37,647. Clearly, no question kanda udane future value on മനസ്സിലാക്കണം. Annuity regular then formula apply ചെയ്യുക. Full calculator. Then future value of annuity of rupees 1,000 made annually for 5 years at an interest rate 14%. Future value of annuity regular. Again formula ANI is equal to A into 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by I. So 1,000 rupees made annually 14%, 1.14 the whole raised to 5 minus 1 divided by 0.14. Okay, 1.14 the whole raised to 5 question തന്നിട്ടുണ്ട്. So അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ചില്ല ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടുതവണ നേരത്തെ എം പ്ലസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടുതവണ MRC അടിച്ചേക്കാം. സോ ഇവിടെ എം പ്ലസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എങ്കിലും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ MRC അടിച്ച് നമ്പറിലുള്ളത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. 1.14 into equal to 345 minus 1 divided by 0.14 equal to into 1,000. Correct answer 6,610.10 6,610 out of 2 6,610. Suppose your parent decide to open a public provident fund account in a bank towards your name with rupees 10,000 every year. 10,000 every year. Starting from today for next 15 years. You receive and get 8.5% per annum interest and compounded annually. What is the present value of this annuity? Present value of this annuity. Okay. So present value of annuity regular annuity due on. Present value of annuity
annuity regular ആണോ annuity due ആണോ? annuity due. Starting from today, annuity due. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 15 ഇത് തന്നിരിക്കുന്നു. So that means present value of annuity കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താ? annuity due കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് present value as if it were an annuity regular for one period short, the next 15 years, as if it were an annuity regular for one period short, plus initial payment at 10,000. So ഇന്നൊരു പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത് കൂടാതെ അടുത്ത 15 വർഷമുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 16 പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരെന്താണ് ഈ ഗീവൺ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഗീവൺ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അവരെന്ത് കുറച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം കുറച്ചിട്ടുള്ള PNI ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രസന്റ് വാല്യൂ P is equal to A into PNI. A എത്രയാണ് ഇവിടെ? പ്ലസ് 10,000. സോ ഇന്നൊരു പേയ്മെന്റ് പ്ലസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ 16 പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, 16 പീരീഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പീരീഡ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 15 വരും. സോ ഇത്ര വരും 10,000 ഇൻറ്റു PNI കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1 divided by 1.085 equal to 15 times GT plus 10,000 equal to 1.085 1 divided by 1.085 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 then GT into 10,000 equal plus 10,000 right to 93,042. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 15 ഇയേഴ്സ് 16 ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 പീരീഡ് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് 15 ആണ്. സോ ഇന്നത്തേത് പ്ലസ് 15 പേയ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 16 ഇയേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സ് എടുത്താലും അവർ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 15 ഇയേഴ്സ് എടുക്കാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഗീവൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ടുഡേ ഫോർ 16 ഇയേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തേത് പ്ലസ് പിന്നെ 15 പേയ്മെന്റ്സ് എന്നതാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഗീവൺ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 15 തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പേയ്മെന്റ്, ടുഡേസ് പേയ്മെന്റ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് 15 പേയ്മെന്റ്സ്. ടോട്ടൽ 16 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ വരും. സോ അതിൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും 15 പീരീഡ്സ് വരും. അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു 83,042 കിട്ടും. പ്ലസ് 10,000 കിട്ടുമ്പോൾ 93,042. ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേക്കണം. സോ ടൈംസ് ടുഡേ പ്ലസ് ടോട്ടൽ 16 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഇത് തന്നോണ്ട് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ പേയ്മെന്റ് കൂടാതെ 15 പേയ്മെന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 15 പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്നത്തേത് കൂടാതെ അടുത്തത് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ 15 വർഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 16 പേയ്മെന്റ് ഉള്ളതുപോലെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 15 വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു. പ്ലസ് ഇന്നത്തെ പേയ്മെന്റ് 10,000 ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഡേ മീൻസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ്. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഇല്ല. കൊണ്ട് 10,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു 93,042. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes, sir. സിദ്ധാർത്ഥ ക്ലിയർ ആണോ? Last question. Mr. X bought an electronic item for rupees 1,000. What would be the future value?
of the same item after 2 years. If the value is compounded semi-annually at 22% per annum. So, future value of single cash flow. F is equal to CF into 1 plus I the whole raised to n. CF എത്രയാണ് 1000 into n compounded semi-annually 2 into 2 4 I is equal to 0.22 divided by 2 0.11 1000 into 1.11 the whole raised to 4 1.11 into equal to 2 times 3 4 into 1000 1508.07 1518.07. The answer Yes, sir. clear ആണല്ലേ? So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മെയിൻ ചാപ്റ്റർ. First session, interest, simple interest, compound interest, effective rate of interest, plus difference between relation between simple interest and compound interest. Then second scenario, annuity, then future value, present value. ഈ 6 ഫോർമുല ഏത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് പെട്ടെന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആൻസർ എഴുതുക. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. സോ ലോൺ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. Present. ബോറോയിങ് ഏതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്? ഏതാണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ദെൻ അമൃത സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. ദെൻ ശിവശങ്കർ ലീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? ലീസിംഗ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? പ്രസന്റ് വാല്യൂ. സോ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? ഇതാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർലി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ, അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഗർ ചെയ്ത് സമയം കളയാതെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലവും ലെസ് ദാൻ 20 seconds ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് മീൻസ് 12 marks to 16 marks ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ജയിച്ചു. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പറിന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 marks അല്ലെങ്കിൽ 14 marks ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 12 question ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഈ പേപ്പറിൽ കടന്നുകൂടാനുള്ള മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഓരോ ഫോർമുലാസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഇത് എക്സാമിന് ഇത് എഴുതണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ഈ 0.14 ഇട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 14 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആൻസർ കിട്ടും. നമ്മൾ ആ ഒരു ടാബിൽ എപ്പോഴും ഫോർമുല ഫോർമുല എഴുതുക, നേരെ ഫോർമുലയിലോട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്താണ് മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ, സോ അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർമുല എഴുതിയാൽ കിട്ടും. സോ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർമുല എഴുതുക, ബാക്കിയെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, വിഗ്രസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ 10 seconds തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. സോ എക്സാം നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 20 seconds എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടൈം എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡിഫറൻസിയേഷനോ ഇൻവേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ ടൈം അതിനുവേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.